Om Namaha. Now we are going to see the practice of Shankha Prakshalana procedure, rules and regulations, followed by I'll show you demonstrate the asanas. So what's the procedure? First we'll drink 2 glasses of saline salt water, lukewarm water, and we'll perform the 6 series known as Tadasana Shankha Prakshalana asanas. It is of 6 asanas. I'll be demonstrating the later. Then we'll perform those 6 asanas. Then we'll go for the motion. We'll come again. We'll drink again 2 glasses of water. We'll perform the same set of asanas. Then we'll go for the motion. So the same way we'll repeat the same procedure for nearly minimum of 20 to 30 number of times. This is known as Shankha Prakshalana. But for our day-to-day life, it is very difficult to followed by the diet restrictions. It should be followed nearly 12 to 15 days. So it is very difficult for our day-to-day life. So we'll be doing the Lagu Shankha Prakshalana. The procedure is the same, but we'll be reducing the counts to 8 to 10 counts. So we'll be going to the 8 to 10, we'll be clearing our bowl. And so that the restriction for this is at least will be maintained for 3 days. Then followed by what is the food diet. We should not have the spicy, no beverages, no processed food, no alcohol. What we should have, no non-veg. What we should have is the plain pulagam or khichdi. 1 cup of rice. For 1 cup of rice, we'll having a half of the moong dal or pesarapappu. Then we'll be adding a ghee, and we'll be we'll make a plain khichdi. Along with that, before having the food, we'll have a ghee and we'll gulp it, and we'll drink first the ghee. Then we'll have the only plain khichdi on the whole first day. We should not have any other rasam, buttermilk, నథింగ్ ఏమి తీసుకోకూడదు మొదటి రోజు ఓన్లీ పులగమే. సెకండ్ డే యూ కెన్ యాడ్ పులగం విత్ రసం అండ్ బటర్ మిల్క్. రాత్రి ఉప్మా తీసుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. సెకండ్ డే యూ కెన్ యాడ్ కర్రీస్, దాల్, రసం, మజ్జిగ అండ్ ద పప్పు, ఉప్మా. ఇవి తీసుకోవచ్చు. నో ఫ్రూట్స్ for the first day, second day, third day, no alcohol, no non-veg, especially no bananas, no coconut or coconut water. చేస్తున్నప్పుడు మనం శంఖ ప్రక్షాళన ఆసనాస్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ మోర్ టిప్ ఏంటంటే, ఐ వుడ్ రికమెండ్ ప్లీజ్ డు నాట్ రబ్ యువర్ రెక్టమ్ యాజ్ వి డూ జనరలీ. మనం మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు డు నాట్ రబ్ యువర్ రెక్టమ్ వెరీ హార్డ్. ఫస్ట్ 2-3 టైమ్స్ హార్డ్ అండ్ సెమీ సాలిడ్ వస్తుంటుంది. Then later it will be very liquid, and later it will be a very plain water. Repeat the process for 10 rounds. Lagu Shankha Prakshalana kabatti. Our process lo do not rub the rectum. Just wash it with your water, plain water. ఎందుకంటే మంట పుడుతుంది, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ సాఫ్ట్, ద రెక్టమ్ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్. అదొక టిప్. చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ కేసు మనకి మోషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అంటే డోంట్ వరీ. అలాగా ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఒక 2-3 మళ్ళీ 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ తాగండి. అగైన్ రిపీట్ ద ప్రాసెస్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్. నో నీడ్ టు వరీ. ఎవరికైనా బీపీ ఉన్న వాళ్ళు, హూ అండ్ హ్యావింగ్ ద బీపీ, దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద సాల్ట్ వాటర్. దే షుడ్ బి హ్యావింగ్ ద లూక్ వామ్ వాటర్. వేడి నీళ్ళే తాగాలి. ఓన్లీ ప్లెయిన్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇది ప్రొసీజర్. Now we'll be seeing about the asanas. So now we're going to see the asanas. So I would recommend you to do it on the plain wall, no need of any, or you can have the cotton one, and keep your మీ ఇల్లు అంతా బాగా వెంటిలేషన్ పెట్టుకోండి. ఓపెన్ ఆల్ యువర్ విండోస్ అండ్ క్లోజ్ ఏసీస్, ఫ్యాన్స్ అన్నీ ఆపేసి. దట్ గివ్స్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ ఎనర్జీస్. బాగా వెంటిలేషన్ పెట్టుకోండి. సో ద ఫస్ట్ ఆసన ఇస్ నోన్ యాజ్ తాడాసన. కాళ్ళ మధ్యలో హాఫ్ ఫీట్ గ్యాప్ పెట్టుకుంటాము. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ సైడ్ వేస్, ఇంటర్లాక్ అండ్ ట్విస్ట్. రైజ్ యువర్ హీల్స్ అప్. It's not the raising just the heels, stretching the whole body. Exhale down. ఈ ఆసన చేస్తున్నప్పుడు what happens is there is a sphincter
విచ్ ఓపెన్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఆ వాల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో అది ఏంటంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్న బౌల్ ఆ మూమెంట్ బాగా ఓపెన్ చేస్తుందా కాబట్టి ద మెటీరియల్స్ గోయింగ్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. పర్ఫార్మ్ ఇట్ 5 కౌంట్స్. ప్రతి ఆసన ఒక 5 సార్లు చేయాలి. ఒక 5 టైమ్స్ చేసిన తర్వాత రిలాక్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ క్రియక తాడాసన. Exhale, you twist from the upper abdomen, lengthening the body up. Exhale, twist, inhale, exhale the left, inhale, exhale. పాదాలు ఇలా కదలకూడదు, మోకాళ్ళు బెండ్ చేయకూడదు. కంప్లీట్గా 5 టైమ్స్ చేస్తాం. దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ టోన్స్ ద అసెండింగ్ కాలమ్ అండ్ ద డిసెండింగ్ కాలమ్. ఈ కాలమ్స్ ని బాగా స్క్వీజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద మూమెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 5 కౌంట్స్ అగైన్. పార్శ్వ తాడాసన, తాడాసన వేరియేషన్ 3. బెండ్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ వైజ్. డు నాట్ డ్రాప్ ద హ్యాండ్స్. చేతుల్ని స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ బెండ్. ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. డు నాట్ హంచ్. అప్పుడే మనకి ఈ కర్వ్స్ అనేది బాగా స్ట్రెచ్ అవుతాయి, బాగా ప్రెషర్ పడుతుంది. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద మూమెంట్. ఇది తాడాసన వేరియేషన్ 3, క్రియ పార్శ్వ తాడాసన. ద ఫోర్త్ వన్ కటి చక్రాసన, సైడ్ ట్విస్టింగ్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ asana. The fifth asana what we are going to see is Bhujangasana or Kriyaka Bhujanga. Bhujangasana చిన్న వేరియేషన్, Kriyaka Bhujanga. So the fifth one is the Kriyaka Bhujangasana. What we'll do, first we'll go to the Dandasana. Cover అవుతుంది మొత్తం యాక్టివ్. So we'll lie down in the Dandasana. This is for the flexible and fit persons. అంటే జనరల్ గా అన్ని ఇబ్బంది నడుము నొప్పి ఏం లేవన్నా ఇప్పుడు ఇది చేయొచ్చు. Drop in your hip and twist and look at the left heel. Inhale, exhale, inhale. ఇలా లిఫ్ట్ అవ్వకుండా షుడ్ బి స్ట్రైట్. గాలి విడుస్తూ ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్. ఇన్ కేస్ ఇది చేయలేని వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు లై డౌన్ కంఫర్టబుల్లీ. ఇన్హేల్, రైజ్ అప్ టు ద నేవల్, ట్విస్ట్. బాగా తిప్పాలి. నడుము కాలంలో కొంచెం దూరం పెట్టుకోండి సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు ట్విస్ట్. ఇలా చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ వన్. 5 టైమ్స్ రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇలా ఖగాసనంలో కూర్చొని 2 హీల్స్ పైన చేతులు పెట్టుకొని ఎక్సేల్, ట్విస్ట్. ఈ లెగ్ ఈ పాదం పైకి రావాలి. ఈ హ్యాండ్ తో ఈ ప్రెస్ చేయాలి స్టమక్ ని. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, లుక్ బ్యాక్. ఇలా చేస్తాం. కటి చక్రాస్. ఈ విధంగా బాడీని ట్విస్ట్ చేస్తాం. సైడ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఈ హ్యాండ్ తో ఇలా రెండింటిని ప్రెస్ చేస్తాం. తర్వాత ఇట్ స్క్వీజెస్ ద హోల్ స్టమక్. ఇలా అనుకోగానే మోషన్ కి మనకి సెన్సేషన్ వస్తుంది. వీ షుడ్ గో అండ్ పాస్ అవర్ స్టూల్స్. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇలా కూర్చోలేని వాళ్ళు, ఇలా కంఫర్టబుల్ గా చేయలేని వాళ్ళు, ద అదర్ ఆప్షన్ ఈస్ హిప్ రొటేషన్స్. క్యాచ్ యువర్ హిప్ అండ్ గో ఫర్ ద హిప్ రొటేషన్స్. ఒక 3 టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్, 3 టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో 2 గ్లాసులు తాగుతాము. విల్ డూ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆసనాస్. విల్ గెట్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ ద స్టూల్. వెళ్తాము, మళ్ళీ వస్తాము, వాటర్ తీసుకుంటాము. అలా ఆసనాలు చేసిన తర్వాతనే వాటర్ తీసుకోవాలి. మనం ఆసనాలు చేసిన తర్వాత మోషన్ వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ తీసుకోవాలి. దట్ హౌ వీ షుడ్ వీల్ కమ్ ద లఘుశంఖ ప్రక్షాళన. విల్ బి డూయింగ్ అప్ టు 10 రౌండ్స్ మాక్సిమం. 8 మినిమం. 8 to 10 మనం కౌంట్ పెట్టుకుని వెళ్ళాలి. అండ్ ఏమైనా స్టార్టింగ్ ఇబ్బంది ఉంటే వీల్ హ్యావ్ ద ఎక్స్ట్రా 2 గ్లాసెస్. అలా. థ్యాంక్ యూ.